हरियाणा पंजाब दे विच हाई अलर्ट, पुलिस दीयां छुट्टियां रद्द। हरियाणा ने केंद्र तो मंगियां नीम फौजी बलां दीयां 150 कंपनियां। कर्जे ने लई एक होर किसान दी जान। मुक्तसर दे नौजवान किसान वल्लों जहर पी के खुदकुशी। सिर ते 4 लाख दा कर्जा सी। परिवार दा दावा कर्जे तो परेशान होके दित्ती जान। चिट्टी मक्खी दी मार नाल बर्बाद हुई नरमे दी फसल दा जायजा लैण पहुंची केंद्री टीम ने किसानां नूं दित्ता भरोसा। 1 महीने दे अंदर चिट्टी मक्खी होएगी खत्म। किसानां नूं सही कीटनाशकां बारे जानकारी भी दित्ती। फिरोजपुर विच RSD कॉलेज ते स्कूल दे बाहर लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद ते आज़ादी 2020 दे नारे। पुलिस CCTV तस्वीरां खंगालण दे विच जुटी। 1984 सिख कतलेआम मामले च जबलपुर हाईकोर्ट दा वड्डा फैसला। हाईकोर्ट ने सिख परिवार नूं दित्ती राहत। 20 लाख दा मुआवजा देण दे हुकम। परिवार दे 4 मैंबरां नूं मौत दे घाट उतारिया गया सी। कोटखाई गुड़िया गैंगरेप ते कतल मामले CBI ने कोर्ट दे विच फाइनल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने 2 हफ्तियां दे अंदर जांच पूरी करन दे निर्देश दिते। हाईकोर्ट ने CBI वालों 2 FIR दर्ज करन ते भी सवाल पूछे। फतेहगढ़ साहब च सामने आई सेहत विभाग की लापरवाही। 108 नंबर एंबूलेंस च ऑक्सीजन नहीं होने नाल 40 साला मरीज की जान गई। नाराज परिवारक मैंबरां ने हंगामा किया। पार्टीशन म्यूजियम का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया उद्घाटन। भारत पाकिस्तान की वंड की याद च बनाया गया है पार्टीशन म्यूजियम। सत श्री अकाल, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। गुरदासपुर जिमनी चोण दे लई तैयारियां शुरू हो गई ने। कल 2 अहम मीटिंगां श्रोमणी अकाली दल भाजपा ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों कीतियां गईयां। मुੱਢ बन्निया गया है जिमनी चोण दे लई तैयारियां दा। गुरदासपुर पंजाब दा सरहदी जिला भारत पाकिस्तान सरहद दे एन कंढे ते स्थित है। पाकिस्तानी पंजाब दा जिला नारोवाल इस दे नाल लगदा है। इस तों इलावा जम्मू कश्मीर दा कठुआ, पंजाब दे पठानकोट, अमृतसर ते हुशियारपुर दे नाले दी हद लगदी है। ब्यास ते रावी दरिया दोवें गुरदासपुर चों लंघदे ने। आबादी दे लिहाज नाल लुधियाना ते अमृतसर तो बाद पंजाब दा तीजा वड्डा जिला है। इत्थों दे लोक परवाह दे विच कहा जांदा है कि 17वीं सदी दे विच गुरिया जी नां दे शख्स ने इस नूं वसाया सी, जिस तो बाद इस दा नां गुरिया जी दे नां ते ही गुरदासपुर पै गया। इतिहास दा दिलचस्प पहलू एक ये भी है कि जिथे भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया, उत्थे गुरदासपुर 14 अगस्त नूं आज़ाद हो गया सी। खैर, गल इतिहास की नहीं सियासत की हो रही है। गुरदासपुर जिमनी चोण नज़दीक है। कांग्रेस का टेस्ट होना है। भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दल कोल अपनी जमीन वापस हासिल करने का मौका है। वैसे अकाली दल तो ज्यादा यह मौका भाजपा का है। उधर आम आदमी पार्टी भी अपने खंभ तोड़ रही है। हालांकि सुच्चा सिंह छोटेपुर ने 2014 की चोण आप दी टिकट ते लड़ी सी, पर पार्टी च हुई खटपट तो बाद वो अपना पंजाब नां दी पार्टी बना चुके ने। हालांकि छोटेपुर होरां ने हाले पत्ते नहीं खोले, पर ये जानकारी सुन लेनी चाहिए है कि 20 अगस्त को अपना पंजाब पार्टी की मीटिंग है, जिस दे विच चोण लड़ी जाए या नहीं इस ते विचार होएगा। आपने किसी होर नूं मौका देना है। वैसे आप दी माझे ते दुआबे च जबरदस्त हार हुई है विधान सभा चोणां दौरान, पर सियासत दे विच कहंदे बाजी पलटदे ज़्यादा देर भी नहीं लगती। आपने खैरा नूं विरोधी धिर दा आगू बना के इस खेतर नूं मानता ते प्रतिनिधता दित्ती है। इकल्ला मालवा तुहानूं सत्ता नहीं दवा सकदा, ये गल शायद आम आदमी पार्टी नूं समझ आ चुकी है। जे ये गल आप विधान सभा चोणां दौरान समझ लैंदी तो ठीक रहिंदा। खैर, क्रांति किसी एक हत्थ की कठपुतली नहीं हो सकती। मुकाबला हाल की घड़ी कांग्रेस ते भाजपा अकाली दल दरम्यान दिख रहा है। 90 के दहाके तो बाद देखिए तो इत्थे 3-4 परिवारों की धाक रही है। कांग्रेस भिंडर परिवार के सहारे इत्थे जिद्दी रही है। सुखवंश कौर भिंडर के देहांत तो बाद कांग्रेस इत्थों के सियासी आसमान चों करीब साफ हो गई सी। विनोद खन्ना इत्थे पक्के पैर जमा गए। हालांकि बाजवा परिवार ने रौ रीत तोड़ी 2009 दे विच, पर 2014 दे विच खन्ना ने फिर तो प्रताप बाजवा नूं 1.5 लाख तो ज़्यादा वोट दे नाल पटका मारिया।
गल मौजूदा समयां दी करिए तो कांग्रेस का वकार दाते है। सूबा सरकार ने साबित करना है कि लोग उस तो अक्के नहीं, लोग उस दे कम्मां ते फुल चढ़ा रहे हैं। गुरदासपुर के सियासी सीन मुताबिक विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना वालों विनोद खन्ना की सियासी उत्तराधिकारी होने का दावा पेश किया गया। यही कारण है कि विनोद खन्ना का श्रद्धांजलि समारोह जिथे मुंबई दे विच होया उत्थे पठानकोट दे विच भी होया। उस समारोह च भी कविता खन्ना ने दावेदारी के संकेत दिते सी। उस तो बाद बीजेपी के संगठन आगुआं दे नाल पिछले महीने मिल के भी उन्होंने दावेदारी ठोकी, पर उन्होंने राह दे कुछ कंडे हो सकते हैं। स्वरण सलारिया हो सकते हैं, जगदीश राजसानी हो सकते हैं, इस तो इलावा परमार भी हो सकते हैं। इलाके दे विच राजपूत भाईचारा वड्डी गिनती च है, लिहाजा परमार होरां दा नाम भी चल रहा है। कुछ लोग अनुपम खेर का नाम भी लै रहे हैं, पर संभावना उन्होंने घट है। कांग्रेस वाल भी एक अनार दर्जन बीमार वाली स्थिति है। रमन भल्ला पठानकोट तो, प्रताप सिंह बाजवा होरां दी पत्नी चरणजीत कौर बाजवा का नाम लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के फरजंद रवि बाजवा, कैप्टन साहब के OSD मेजर अमरदीप, उन्हों का नाम भी सियासी हल्कों चल रहा है, पर साफ कुछ नहीं है। गुरदासपुर वैसे वो हल्का जिथे हिंदू भाईचारा वड्डी गिनती च वड्डा असर पाएगा। इस तो इलावा दलित ते मसीह भी ने। हुण समझण की कोशिश करांगे गुरदासपुर का गणित है की। तो इसे नूं लैके कोई सवाल जी मीडिया के वालों अज जो उठाए जा रहे हैं वो तुहानूं दस दईए कि गुरदासपुर जिमनी चोण के नतीजे पंजाब च 2019 दियां लोक सभा चोणां की दिशा तय कर सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और अज यही अहम सवाल जिहड़ा पहला सवाल असीं उठा रहे हैं कि गुरदासपुर जिमनी चोण के नतीजे पंजाब च 2019 दियां लोक सभा चोणां की दिशा तय करनगे। दूजा सवाल कि 5 महीने पुरानी कैप्टन सरकार के लिए गुरदासपुर जिमनी चोण वकार का सवाल बन गई है, इज्जत का सवाल बन गई है। तीजा सवाल कि गुरदासपुर लोक सभा सीट बचाना भाजपा के लिए वड्डी चुनौती होएगी। चौथा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते मरहूम विनोद खन्ना का अक्स उन्होंने दी इमेज गुरदासपुर जिमनी चोण दे विच वड्डा फैक्टर साबित होएगा। तो पंजवां सवाल कि किसान कर्ज माफी ते खुदकुशियां का मुद्दा जिमनी चोण ते असर पाएगा। ये अज दे कुछ अहम सवाल ने। तो दर्शकों तो जो सवाल अज असी पूछ रहे हैं, गुरदासपुर लोक सभा हल्का कि गुरदासपुर जिमनी चोण के नतीजे कैप्टन सरकार के कम्मां दा इम्तिहान होणगे। हाँ या ना दे विच तुसीं अपने जवाब भेजने ने। हाँ दे लई ZPH_Y, ना दे लई ZPH_N 57575 ते SMS कर सकते हो। ब्रेक तो बाद तुसीं कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हो इस मुद्दे ते। नंबर रहेगा 1800 180 3535। इस तो पहला कि अगे वधिए तो अपने मेहमानों के नाल तुहाडा तारुफ करवाया जाए। पहला गुरदासपुर लोक सभा हल्के का डेमोग्राफ, उहदा पॉपूलेशन की है, आबादी का जिहड़ा ग्राफ है वह किस तरह का, जोग्राफिया गुरदासपुर का किस तरह का, वो समझने की कोशिश करते हैं। गुरदासपुर लोक सभा हल्का पंजाब के 13 लोक सभा हल्कों के विचों एक है। 13,18,968 वोटर गुरदासपुर लोक सभा हल्के के अंदर पैंदे। 1552 पोलिंग स्टेशनस ने। कुल 9 विधान सभा हल्कों के पठानकोट गुरदासपुर लोक सभा हल्का वंडिया होया। वो जिहड़े विधान सभा हल्के ने पठानकोट, दीनानगर, कादियां, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, सुजानपुर ते पोआ, ये 9 विधान सभा हल्के ने जिन्हां दे विच गुरदासपुर लोक सभा हल्का जिहड़े गुरदासपुर लोक सभा हल्के दे अंदर आउंदे ने। मौजूदा लोक सभा मैंबर विनोद खन्ना के देहांत तो बाद सीट खाली हुई है। हल्के दे विच हिंदू भाईचारा बहुत गिनती च है, वड्डी गिनती च है। इस तो इलावा दलित ते क्रिश्चियंस मसीह भाईचारा है जिहड़ा उहदा भी वड्डा असर रहिंदा है। विनोद खन्ना इत्थे मजबूत पकड़ रखदे सी ते उन्हां दा वड्डा असर है। उन्हां दा अक्स बड़ा साफ है। जिथे
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ MLA ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਜਾਂ 4 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ,
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੋਲਮੋਲ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ 7 ਹਲਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 'ਚ 2 ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, 2 ਅਸੀਂ 1000 1200 ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 4-5 ਗੁਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਜੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੇ। 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 5 ਮਹੀਨੇ
और इस तरीके नाल बिल्कुल सही है तुलना करनी ले लियो जी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए समा होने दो, समय के अनुसार हर चीज का चलो ठीक है, जवाब दिता जाएगा। ठीक है प्रिंसिपल मैं आ रहा बराड़ साहब, बिल्कुल ठीक कहंदे आ, साडे तो 10 सालां च इन्ने लोग खिलाफ होए सी, इन्हां दे 5 महीनों च ही हो गए। ठीक है बराड़ साहब। प्रिंसिपल बुद्धराम जी, प्रिंसिपल साहब, आम आदमी पार्टी वालों पिछली बार तो सुच्चा सिंह छोटेपुर ही सीगे खैर इलैक्शन दे विच, हुण वो अपना पंजाब पार्टी बना चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी कोल करन दे लई गुरदासपुर दे विच की है? हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहलां नालों अपनी नीतियां दे विच तब्दीली लिआंदी है, विरोधी धिर दे आगू सुखपाल सिंह खैरा नूं बनाया, उधरले खेतर नूं मानता प्रतिनिधता दित्ती है, पर फिर भी इस वार जां इस वक्त की जो गल की जाए तो आम आदमी पार्टी किस एजेंडे ते फिर इलैक्शन दे विच उतरूगी? देखो जी गुरप्रीत जी, गल यह है जी, जिस तक दा जिमनी चोण की गल है, मैं नहीं मानता कि जिमनी चोण आने वाली जनरल इलैक्शन का कोई आधार बन सकती है, क्योंकि जिमनी चोण दे विच कई मुद्दे स्थानक भी होंदे ने, कई मुद्दे अपने कैंਡੀਡੇਟ दे अपना भी हुंदा है, मौजूदा सरकार दियां पिछली सरकार दियां सारे मुद्दे ने। पर गल ये क्लीयर है कि इस जिमनी चोण दे विच केंद्र सरकार दे 3 साल, मौजूदा 5 महीनों की कांग्रेस सरकार की कारगुजारी ये लोगों के सामने मूहरे पेश आ जूगी। मैं इस गल की स्पष्ट तौर पर गल करदा भी जे अकाली सरकार नूं कहंदे फेल्यूअर ने, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੂਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਗਣੀ ਸਮੈਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ प्रिंसिपल साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ इस गल नूं मुख मुद्दा लिया सी अमरिंदर सरकार ने, और एक अमरिंदर सरकार तो आस की किरण सी कि अमरिंदर सिंह जी आउणगे और आउण तो बाद उन्होंने किसानां दे कर्जे माफ करनगे। नहीं, पर किसान खुदकुशियां दा मुद्दा तां मालवा दे विच ज़्यादा जदों किसान आ गए इत्थे, जदों आ गया हुण सरकार आ गई तां उस दे बाद कोई वड्डी गल, कोई किसानां नूं जिहड़ी आस दी किरण सी वो दिख ही नहीं रही। ठीक है, चलो विधान सभा देखिया सी। ठीक है, नरेंद्र सिंह वालिया धन्यवाद मता पास होया है। ठीक है जी, नरेंद्र सिंह वालिया अपना पंजाब पार्टी तो वालिया साहब, क्योंकि सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां ने पार्टी बना ली है, पिछली बार 1.5 लाख के करीब वोटां लै गए सी, इस बार छोटेपुर होरी मैदान दे विच उतरनगे। गुरदासपुर दे विच पार्टी दीयां की तैयारियां ने इस नूं लैके, उतरना भी है जां नहीं? गुरप्रीत जी गल आ कि साडी हले एग्जैक्टिव मीटिंग पार्टी दी 20 नूं सद्दी आ, उस दे विच पंजाब दे हितां नूं मुੱਖ रख के कोई बड़ा वधिया फैसला लिया जाएगा। क्योंकि इस टाइम इस सरकार कोलों भी 5 महीने सारे ने दस्सिया बड़े लोग दुखी ने। ते जे गल करिए अपोजिशन दे विच जिहड़ी पार्टी साडी बैठी है वो भी कोई रोल पूरा सही नहीं निभा सकी, क्योंकि इन्हां ने ते पहलों भी इस पार्टी का मुद्दा रहा पैसे इकट्ठे करने NRI कोलों। हुण भी पंजाब जल रहा तो ये कहते ने NRI पैसे दे दो, असीं किसानां दा मसला हल करिए। मतलब इन्हां दा मकसद कोई पंजाब नूं सुधारना नहीं गा, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। भावें डिनर की पॉलिसी होवे, भावें लंच की पॉलिसी होवे, भावें कुछ भी इलैक्शन वास्ते भी इकट्ठे कीते आ, कोई पंजाब वास्ते कोई पैसा इन्होंने डोनेट किया होवे, किसी किसान नूं कोई दिता होवे, नैवर। अज भी इन्हां दी सोच होई आ चलो NRI कोई पैसा लैके आइए। असीं चाहुंदे आ कि जिद्दां कांग्रेस ने 5 महीने पार्ट प्ले किया, सारे नाल वड्डी गलती इन्हां दी इहो रही
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀ 11-1200 ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ 10 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 10 ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਕਿਲੇ ਰੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ M 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 1800 180 3535।